नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। पंजाब में धान का काफी रकबा लगाया जाता है। धान की फसल किसानों की मुख्य फसल होती है। पंजाब का बासमती पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। आजकल वातावरण में नमी के चलते धान की फसल में कई बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में किसानों की धान की फसल में सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस फैल रहा है। इसे साउथ राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड डिजीज भी कहा जाता है। आम भाषा में इसे धान के पौधे का बौना होना कहा जाता है। यानी इस बीमारी से ग्रसित फसल में धान के पौधे 40% तक छोटे हो जाते हैं और पैदावार नहीं देते। धान की फसल में पहली बार आई बायनेपन की बीमारी ने किसानों का काफी नुकसान किया है। बीमारी से प्रभावित खेतों में धान का उत्पादन काफी कम निकलेगा। इससे किसान परेशान हैं। बीमारी आने से कई खेतों में धान में बालियां ही नहीं निकली। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते ज्यादातर किसान अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं बलाचौर विधानसभा हलका के ब्लॉक संडोआ के गांव एमा और आलूवाल के किसान सुरिंदर सिंह ने बताया कि उसने 18 और 20 जून को धान लगाए थे। धान लगाने के बाद धानों को बीमारी लग गई, जिसके चलते उसके धानों का पीला रंग बढ़ने लगा और किसान की चिंता का विषय बनने लगा, जिसके चलते किसानों में हाहाकार मची हुई है। किसानों की हाहाकार सुनकर आज हलका विधायक मैडम संतोष कटारिया, बलाचौर के तहसीलदार रविंदर कुमार ने खराब हुई धान की फसल के खेतों का दौरा कर किसानों से बातचीत की। इस अवसर पर विधायक मैडम संतोष कटारिया ने कहा कि वह ये मुद्दा विधानसभा में उठाएगी और किसानों को बनता मुआवजा दिलवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि धान में नई बीमारी के चलते पंजाब और हरियाणा में धान के पौधे बोने गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस फसल को इस बीमारी से प्रभावित करने वाला प्रमुख वायरस माना जाता है। इसका नाम दक्षिणी चीन के नाम पर रखा गया था, जहां इसे पहली बार वर्ष 2001 में रिपोर्ट किया गया था। धान के बौने रोग के विशिष्ट लक्षण पौधे का बौनापन और पर्ण समूह पर सफेद क्लोरोटिक धब्बों का दिखना है। वैज्ञानिकों की माने तो बौने पौधों की ऊंचाई सामान्य पौधों की लंबाई से आधी या फिर 1/3 कम हो गई थी। इन पौधों की जड़ें उथली हो गई थी और इन्हें आसानी से उखाड़ा जा सकता था। इस तरह के पौधे किसानों के सभी खेती की किस्मों में देखे गए थे। पौधों का बौनापन सामान्य रूप से 10 से 25% और कुछ मामलों में 40% होने का मामला भी सामने आया था। पंजाब टीवी प्राइम के लिए राकेश राणा के साथ हरमेल सहुंगड़ा की रिपोर्ट। और अज मैं स्पैशल तौर पे मेरे नाल साडे तहसीलदार साहब और यूनिवर्सिटी वाले जिन्ने भी साडे खेतीबाड़ी वाले है वो भी सारी टीम में असीं नाल लैके आए हैं। जिस तरह इन्होंने किसान वीरां ने गल की सी कि झोने की फसल जिहड़ी है कि साडी नूं ओनूं खराब हो गई और ओनूं एक बीमारी जिहड़ी इस तरह की लग गई है कि वो तुसीं आके देखो। इस करके अज असीं देखण वास्ते आए हैं। कल नूं साडा विधान सभा का सैशन है। हो सकता मेरी शाम नूं ही सीएम साहब नाल मीटिंग हो गई। मैं उन्होंने ध्यान च लिया के स्पैशल तौर पर जिहड़े कि मैं अपने हल्के की गल करदी बलाचौर की वो ध्यान च लिया के और उन्होंने जिहड़ा भी इन्हां दा बनदा मुआवजा होगा वो जिहड़ा मैं दवान दे विच अपना पूरा योगदान पाऊँगी और जिन्नियां भी होर भी अपने हल्के दी समस्यावां उन्होंने असीं हल करांगे। गोदावरी हो जाए स्पैशल तौर पर सारी पस्तियां। हाँ जी जरूर जी। मैं तुसीं तो ऑर्डर करवा दो, अच्छा करा दो। गोदावरी ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਖੜਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਖੜਾ। ਇਹਦੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਓ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਕੁਝ ਖੇਤ ਬਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ ਵੀ ਬਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ गोदावरी की गल आखी है वो भी मैं सारी सीएम साहब के ध्यान च लिया के जिहड़ा कि इन्होंने असीं बनदा जिहड़ा इन्हां दा मुआवजा वो मैं दवा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਪੁਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ 10-15 ਖੇਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਓ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆ
ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਦਰਨ ਰਾਈਸ ਬਲੈਕ ਸਟ੍ਰੀਕ ਡਵਾਰਫ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੌਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਰੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਟਿੱਡਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਉਹ ਰਾਸ ਚੂਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪੌਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਸ ਚੂਸ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਧੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੀਜਾ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੌਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਕਿੰਗ ਪੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਇਮੀਡੈਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ਆ ਜਾਂ ਥਾਇਮੋਥੋਕਸਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੈਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 7 ਖੇਤ ਹੈ ਗਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉੱਥੇ ਟਿੱਡਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਨ ਟਿੱਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਟਿੱਡਾ ਦੇਖੋ ਟਿੱਡਾ ਟਿੱਡੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦਾ, ਟਿੱਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਟਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਪੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਟਿੱਡੇ ਦਾ ਪਾ ਕੀ ਆ? ਟਿੱਡੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਡੈਕਲੋਪ੍ਰਿਡ ਆਪਣਾ ਸਕਿੰਗ ਪੈਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, 40 ml ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿੱਡਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਡੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਟਿੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਟਿੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਟਿੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਫੈਲਦਾ ਟਿੱਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਟ ਫਿਰ ਗਏ।